खला है अर्शे बरी नहीं है, कहाँ पाँव रखूं जमी नहीं है, तेरे दर पे सजदे का शौक है, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं है। सत श्री अकाल जी, मैं सतिंदर सती ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਰਨੀ ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि अज मेरे नाल एक इहो जी शख्सियत है जो ना सिर्फ किस्मत के सितारियां की गल करती है, बल्कि सितारियां की मीन मेक दे विच उन्हां दा जिन्हों कह सकते हैं ना कि उन्हां दे अंदर बाहर की कहानी जिसने ना सिर्फ आप पढ़ी बल्कि लोगों ने सुनाई भी है। मेरे नाल ने कैप्टन मांगट। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, नाम तो तुहाडी पर्सनैलिटी तो लगता है कि बंदा कैप्टन मतलब बड़े तुसी स्ट्रिक्ट रहे होगे, आर्मी बैकग्राउंड च रहिंदे होगे, फिर जो तुहाडे प्रोफैशन की गल आती है तो मैनू आप नू रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता। सो मैं स्टार्ट करांगी कि कैप्टन नाम दे नाल किवें। In fact, I have been a airline pilot earlier before I started। तुसी मेरी इंट्रोडक्शन दी हैगी है, पर मैं बहुत छोटी उम्र दे विच ही मैनू फ्लाइंग का बहुत शौक सीगा। कह लो कि सितारिਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, पर थोड़ी जी हाइट तो। So I started flight training at the age of about 16 and a half years old. And मेरे ख्याल by the time I was 19 years old, I was a commercial pilot back in Patiala, जिथों मैं flying शुरू की थी। And after I did my flying, I became a flying instructor in the same school, and I was only 20 years old. Oh. मतलब तुसी सब कुछ बड़ा जल्दी शुरू कर देता। लगता है जी कि God was great, और जिन्हों कहते कि planets चंगे सीगे तो उन्होंने मेरा साथ दिता। And at the same time working for the flying school as a flying instructor, within 2 years I was flying as a VIP pilot with the Punjab government. A privilege मेरे ख्याल it's very rare for somebody to get it in such an early age. So मतलब सितारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ? ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਇਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ देयर वाज नोबडी इन अ फैमिली कि जो ਸਾਡੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਆਈ ਬੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ for the last about 16-17 years, but more so for the last 9 years. ਅੱਛਾ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ? ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਦੈਟ ਪਲੇਸ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਸ, ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਸ ਪਲਾਨਡ ਔਰ nothing is planned actually. Everything is pre-planned by God. You know, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਈ ਹੈਡ ਆਲ ਦ ਸਕਸੈਸ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਰਾਈਟ अर्ਲੀ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲਾਈਂਗ ਆਪਣੀ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿੱਤੇ। I became a flying instructor, then I went in the airlines. Same profession I pursued for about 10 years. I flew as an airline pilot all over the world, and at the end because ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ I went to India and learned astrology over there for about 4 years. Same time when you were pursuing the I had finished pretty much my flying. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। मैं approximately about 19 years I was into flying when I converted myself into astrology. Do you believe कि कुछ लोग ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ? सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क में इम्तिहान और भी हैं।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਤੀ ਦ ਜਰਨੀ ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਮੰਗਟ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹयात ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲੇਨ ਤੋਂ, that we were flying. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਹੈਪਨਡ? ਇਟ ਜਸਟ ਹੈਪਨਡ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਈ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਮੁੜਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵਾਸ देयर ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਜੈਮਸਟੋਨਸ 'ਚ। ਸੋ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? Actually, astrology itself is a wholesome part. Gems are a part of it. Gems are basically where ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, the gems have a very strong it's a therapy basically. We only recommend gems if the need is there based on the astrology part of it. Not otherwise ki ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ palmistry, it's totally separate than this part, but it comes under the same thing because our lines are just like rivers flowing on earth. You know, ਕਿਤੇ river ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ river ਪੂਰਾ first class ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, you know, it starts from Gangotri and goes all the way to the deltas of Bangladesh and India. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ is totally different part of it, but we talking about astrology. Astrology is a calculation and it's mathematical calculation. Lakira is not mathematical calculation. It's architect of your life basically. Okay. You know, architect structure ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। That's right. ਹਾਂ, basics। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਨ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ they are different people. ਨਹੀਂ, they controlled by Shukar, Venus. Yes. You know, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ Venus ਸੀ। is more for beauty and for pleasure and for, you know, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ sensual ਐਜ਼ ਅ stuff. ਕਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਨਸ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, Venus strong ਹੈਗਾ, but in astrology you need a very strong Jupiter, Brahaspati. ਜੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚ ਹੈਗਾ, then only you're more knowledgeable. The funnel of knowledge is way wider. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਨਸ ਦਾ। So she's as good as what I can say. ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ? ਨੀਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ? Yes. ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ Initially, to be very honest with you, initially I didn't believe in astrology. ਅੱਛਾ, When we met and he said कि ਮੈਨੂੰ I need your date of birth, time of birth and place of birth. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ date of birth ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। You know, I don't believe in this. And my brother-in-law said ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ date of birth ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। As he was explaining, my eyes were going like okay. Really, that was the time, and there were some other incidents ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਪਨਡ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ نو ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਗਏ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਟਫ। that was the time when I started believing into it. And ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਆ। ਸੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ?
ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਰੂ ਜੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਮਾਂਗਟ। ਨੀਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਨਹੀਂ, he encourages me ਕਿ I should carry on, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ I was totally burned out. At that time ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ exit ਚਾਹੀਦਾ Yes. ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ I can just relax. ਹਾਂ, ਮੈਂ So ਮੰਨਦੀ। now again I'm thinking ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ song ਹਰ ਸਾਲ I should record and give it to my fans. She's right about that. Exit was ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿੱਤਾ? ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਰੀਅਲੀ took her up to the heights. And ਇੱਕੋ ਦਮ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ She was stardom ਮਿਲੀ stardom, ਸੀ, yes. ਠੀਕ ਹੈ। But she could not recognize the stardom for number of years in life. And when she actually came in, ਜਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 94 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ that within those 5 or 6 years ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, And she's maintaining that. I'm so glad. Yes. You know? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ she's an inspiration to all the females. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ industry, she was the one who supported me like anything. So she has been a great human being. ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, there's no doubt about it, ਪਰ men they really they're following him. ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੁੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। So that is a strong point. Yes. Sorry for that. I've got to interrupt you. It's nothing to do with that. It's all when we talk about astrology, it's the same. Gender doesn't make a difference. Yeah. You know? No, I think it's very difficult to convince man because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ logically they are ਜਿਹੜੀਆਂ female ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ because emotionally and men because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ logic ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। It's ਉਹਨਾਂ ਦੀ making ਹੀ different, they are different. See, you're talking about the mental makeup. Here we're talking about astrology in reality. When I talk about in reality, I talk about the planets' effect and the nakshatras affecting in life. As they change the nakshatras, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਾੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵਾਈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ lots of money when I'm talking about. ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ he could not control that part of it. When I talk about that in timeline, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ they know exactly what I was talking about the truth. And also not that कि मैं dates देना, I go back into the history कि थोड़े साल तो साल थोड़े बहुत खराब चले सी, साल तो साल थोड़े बहुत वधिया सी। So the belief factor कितने होता है? Either men or women doesn't make any difference. It's astrology. ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ?